네, 우리가 태내기에 대한 영상을 좀 보도록 하겠는데요. 사람이, 우리가 이제 그 수정이 되면 수정부터 시작해서 그 배업이 1배업, 2배업, 4배업, 8배업, 기하급수적으로 이제 배업에 관련해서 분화가 됩니다. 그래서 이 세포가 분열이 되면서 사람에 관련된 어떤 이제 태내기 때의 발달 단계가 급속하게 이루어지면서 하나의 생명체로 이루어지는 단계를 영상으로 좀 보도록 하겠습니다. I guess my dad would have been surprised to know that when Mom actually got pregnant, he was 12 feet across the room. Inside the egg, two sets of chromosomes combine, 23 from each parent. 46 chromosomes containing the unique DNA code for who you'll be. The blueprint for a brand new human being inside a single cell. Now all they had to do was wait. When a 1,000-gallon tank of hot water was ready, he'd drag a chicken through it. That cell divided in two, then four, and kept on going. Till just 3 weeks later, my fledgling heart beat its very first beat. That heartbeat is controlled by a small patch of nerve cells called your sinoatrial node, which raise or lower your heart rate as required. And they'll keep doing that job day in and day out without you ever having to think about it for the rest of your life. Four months and 27 odd million beats later, I started to make my presence felt. Hey, come here. You feel that? He's dancing. I may only have been about 11 inches from head to foot, but inside that head, my cochlea, the shell-like part of my inner ear, was already functioning. Sound funnels in, vibrating thousands of tiny hairs, each transmitting specific frequencies to the brain, letting you respond to music or your parents' voices, even if they are a bit muffled. Hang in there. You want to dance with us? Don't mind if I do. The single biggest development in the womb, though, is your brain. The command center that controls you is in overdrive, producing up to 50,000 brand new neurons every second. By full term, you'll have 100 billion of them ready to receive and transmit information. But this explosive cerebral growth is also a problem. After 9 months in the womb, your head has already grown to a quarter of adult size. Any bigger, and you'd never make it out of your mother. So on September 14th, 1950, for me and my big head,
It was now or never. Push. Here we go. Good. You did it. Now, I may have been out of the womb, but I wasn't out of the woods. At birth, your walnut-sized heart has already tallied around 54 million beats. But for you to survive, somewhere around beat 54,000,001, it has to really up its game. Here we go. Come on. In the womb, you got all the oxygen you needed direct from your mom. A hole in your heart bypassed your dormant lungs. Now that you're out, your first gasps of air need to close that hole. And fast. There we go. Here we go. Rerouting your blood. And jump-starting your lungs. Let's get this guy covered up and cleaned up here. So that now blood enters the right side of your heart, gets pumped to your lungs where it takes on oxygen, then flows back to the left side where another pump sends it round your body. Once that's up and running, you're on your own. 네, 이렇게 우리가 이제 귀중한 생명이 배아기부터 시작이 된다. 그래서 배아기라고 하는 것은 수정이 되면 세포 분열을 통해서 1배업, 4배업, 6배업 이렇게 해서 계속 세포 분화가 기하급수적으로 늘어나고 우리 인간의 염색체는 23쌍으로 시작을 해서 46개의 염색체를 가지고 있다라고 하는 게 아주 큰 특징이라고 할 수 있겠죠. 만약에 23쌍인데 여기에서 염색체가 문제가 생긴다라고 하면 예를 들어서 21 염색체에 문제가 생긴다 하면 다운 증후군으로 예, 이제 평생 장애를 안고 사는 그런 이제 장애 쪽에 큰 문제가 되는 거죠. 자, 이렇게 우리가 지금 현재 태어나서 살고 있는 사람들은 엄청난 예, 그 경쟁을 뚫고 인간으로서 태어나면서 그 역할을 최선을 다해서 살아가야 된다라고 하는 뜻인 것 같아요. 그래서 10달 동안 엄마 뱃속에 있는 태아기 때는 아이가 세상에 살아갈 때 모든 기능을 할 수 있게끔 그렇게 태아에서 10달 그게 이제 완벽한 인간이 되기 위한 과정이라고 볼 수 있겠습니다. 자, 이렇게 우리가 영상을 보니까 좀 신기하지 않나요? 네. 자, 그래서 태아기 때에 이렇게 영상을 한번 이제 보는 걸로 마무리를 하고요. 그리고 이제 우리가 교재 254페이지를 보게 되면 영아기가 오늘 이제 주 학습 내용이 되겠습니다. 영아기를 보시게 되면 우리 영아기의 개념이라고 하는 것을 살펴봅시다. 그러면은 영아기의 개념은 뭐냐라고 하면 출생부터 24개월까지의 기간을 우리는 영아기다라고 할 수 있겠습니다. 그래서 이 시기에는 그야말로 이제 주 양육자, 그래서 엄마의 그 보호, 그래서 주 양육이 가장 중요한 이 기간이 되겠죠. 그래서 부모와의 애착 이런 것들도 굉장히 중요한 시기라고 할 수 있겠는데 이 시기에는 기본적인 운동 능력뿐만이 아니라 뇌 발달 그리고 지각과 인지 그리고 언어 발달도 활발하게 이루어지는 시기라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 생후 1개월까지는 신생아로 분류가 되는데요. 신생아라고 하면은 태어나서 이제 한 달이라고 얘기했잖아요. 이 시기에는 아이들의 눈 시력 있죠. 안구 그리고 태어나면서 아이들은 귀가 먼저 열리기 때문에 모든 기간 중에 완벽한 기간은 이제 귀라고 청력이라고 할 수 있겠고 그리고 이제 1개월에서 6개월까지는 그래도 이제 시력 자체를 이제 천천히 이제 정상 범위로 들어오는 시기가 되겠습니다. 또 이 시기에는 선천적으로 갖추어야 될 다양한 특수 반응 능력들이 있는데 태내 환경과는 다른 환경이죠. 태반 안에 있을 때는 엄마가 주는 영양분을 공급해서 먹고 살았다라고 하면 이제는 출생을 해서는 본인 스스로가 예, 물고 빨고 해야 이제 그 성장하면서 인간으로서의 적응 이런 시기이기 때문에 굉장히 중요한 시기라고 할 수 있겠습니다.
그래서 영아기는 제1 성장 급등기라고 하는데 이 시기에는 굉장히 아이가 폭풍 성장을 한다라고 할 수 있는데요. 대근육, 그래서 대근육이라고 하는 것은 이거 몸 자체에 막 움직이는 거, 사지 움직이는 거, 이런 것을 대근육이라고 하고요. 이 손가락 움직이는 거 있잖아요. 이런 거는 이제 소근육이라고 얘기를 합니다. 자, 그래서 이렇게 대근육 운동이 발달을 하고, 이때는 이제 우리가 그 태어나서 24개월까지라고 했으니까 앉는 시기, 기는 시기, 서고 걷는 시기, 이게 이제 가능하다라고 보는 거죠. 그래서 이제 점차적으로 세밀한 운동 기능도 발달이 된다라고 하면 되겠고, 또 부모와의 친밀한 애착 관계가 아주 중요하다라고 얘기했듯이 이후에 인간관계에 있었을 때 안정적으로 지속할 수 있는 기초적인 인성, 인격 이런 것들을 이제 하나씩 하나씩 배워가는 단계다라고 보시면 되겠습니다. 자, 신체 발달을 보시게 되면 신체는 출생 직후 신생아의 키는 보통 45에서 55cm 정도가 평균 신장이 되겠죠. 이제 여기에 좀 더 큰 아이들도 있기도 하지만 자, 우리가 보통 출생이라고 하면 37주 이상부터 40주 가 이제 온전히 아이들이 성숙해서 10달 동안 나오는 단계라고 할 수 있겠는데 보통 이제 요때가 정상 출산이라고 하고 미숙아라고 하면은 37주 이전에 태어나는 아이들을 이야기를 합니다. 그리고 이제 과수가라고 하면은 42주를 넘어서 나오는 아이들을 가수가라고 하는데 가수가가 되면 아기들이 더 클 것 같죠. 우량하고. 근데 그렇지가 않습니다. 왜 그러냐면 가수기의 아이들이 너무 이제 그 출산이 지난 42주가 넘으면 우리 태반이 있잖아요. 부모로부터 탯줄로 연계된 태반이 노화가 되기 때문에 이 태반의 탯줄이 영양분을 많이 공급을 못해요. 그러니까 이 영양분을 공급을 탯줄로 받는데 과수가가 돼버리면 영양분이 쪼그라 말라 비틀어진다라고 하는 소리예요. 배꼽으로 연결된 그 간이. 그렇기 때문에 아기가 어때요? 나중에 가수가면 더 클 줄 알았는데 애가 빼짝 말랐다라고 얘기를 하면은 맞는 의미라고 할 수 있겠습니다. 아기가 통통한 게 아니라 오히려 해석하게 마른 그런 정도의 그리고 얼굴 피부색은 누렇게 떴다라고 이야기를 할 정도로 아이들이 그렇게 변한다라고 합니다. 자, 그래서 아기의 우리 신생아의 크기, 몸무게와 키는 보통 이제 2.4에서 4.5까지도 나가는데 4.5면은 자연분만 하기는 참 쉽지가 않는데 그래도 뭐 자연분만 하는 분들도 계시더라고요. 자, 그래서 아이의 이렇게 키와 몸무게가 이렇게 되고요. 남아는 여아보다 키가 크고 좀 더 무거운 반면 여아는 남아보다 골격과 신경, 체계가 더 성숙해 있다라고 하면서 이 무게가 조금의 차이는 있다라고 보는 거죠. 그래서 신생아는 가슴둘레, 머리둘레가 더 크다는 특징이 있고요. 1개월이 지나면 가슴둘레가 머리둘레보다 이제 점점 더 커지는 사람의 형태로 되는 거고 영아기는 일생 중 신체적인 성장이 가장 빠른 시기다라고 보는 거예요. 자, 인간이 살아가면서 가장 빠른 단계 뭐다? 예, 영아기 때 뭐가 크다? 예. 자, 그래서 머리둘레가 크다는 특징이 있지만 가장 신체적인 성장이 빠른 시기 언제다? 영아기다. 라는 거 꼭 알아두세요. 나중에 이제 또 기말고사의 시험에 낼 수 있습니다. 그래서 일생 중 신장의 어떤 성장, 그 신체적인 성장 가장 빠른 시기는 영아기고, 영아의 체중은 생후 5개월에 2배. 예, 그리고 12개월이 되면 3배, 24개월이 되면 4배의 속도로 아주 예, 빠른 가속도가 붙는 거죠. 근육과 골격 발달에 눈에 띄게 이루어지는 게 바로 이제 팔다리가 길어진다라고 하는 건데, 팔다리가 길어진다는 건 뭐예요? 그만큼 성장이 빠르다라고 보는 거죠. 그래서 뇌가 12개월 정도면 성인 뇌 몸무게의 50% 정도로 아주 커진다라고 하는 것이고, 24개월 정도도 벌써 75%까지 뇌는 성장한다라고 하는 거예요. 그래서 아이들이 가장 빠른 속도이면서 가장 빨리 멈추는 게 뭐다? 뇌다라고 보시면 돼요. 그래서 초등학교 되기 전에 벌써 뇌는 성인에 비해서 거의 맞먹는 수준으로 다 성장을 하는 부분이라고 보시면 되겠습니다. 계속 끊임없이 성장하는 건 뭐예요?
예, 청소년기까지 신체와 어떤 생리적인 변화 이런 것들이 오기는 하는데 가장 빨리 성장하고 빨리 성장이 멎는 것이 뇌다라고 보는 것입니다. 그래서 아까 우리 태내기에 뱃속에 뉴런이라고 하는 거 있었잖아요. 그 뉴런은 뇌세포가 수백, 수천억 개의 뉴런이 있다라고 했죠. 사람이 살아가면서 이 그 세포, 그러니까 뇌세포 뉴런이 굉장히 발달을 하는데 이게 영아기부터 시작해서 아이들이 어린 시절에 뇌가 발달을 하니까 아이들 어린 시절에 뇌 발달에 대한 학습을 많이 해주라고 하는 소리가 바로 이런 데서 나오는 어떤 과학적인 증명에 의해서 나온 이론이라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 우리 영아 때 또는 아이들 때는 흡수력이 굉장히 빠르잖아요. 암기력도 좋고 그리고 머리가 굉장히 창작, 상상의 나래를 많이 피는 것도 역시나 생각이 굉장히 상상 속에 생각들 많이 하기 때문에 그렇다라고 보는 거고요. 성인이 돼서 나이가 먹게 되면 우리 기억력이 자꾸 소실이 되죠. 그래서 내가 깜빡깜빡한다, 나 치매 걸린 거 아니야? 또 뭐 건망증이 심해라고 하면 우리가 이제 뇌에서 그 뉴런들이 기능하는 세포들이 점차 감소하기 때문에 그렇습니다. 그래서 제가 말씀을 아마 다른 발에서 얘기를 했을 기억이 아마 드실 건데 점점 뇌는 사용하면 사용할수록 발달이 된다라고 얘기를 했죠. 가만히 우리가 생각하지 않고 그냥 일상생활 밥 먹고 그냥 일상생활하고 어떠한 그 창조적인 생각 안 하고 책 읽지 않고 하면 뇌는 점점 세포가 줄어들 수밖에 없어요. 뇌가 이렇게 호두처럼 호두를 가을에 수확을 하면 탱탱한 호두는 속에 수분이 많아서 꽉 차 있죠. 근데 시간이 지나면 그 호두가 어떻게 해요? 쪼그라서 그 까면은 별로 이제 내용물이 수분이 빠져서 별로 먹을 게 없잖아요. 그것처럼 뇌도 같은 유형의 기능이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 항상 뇌에다가 끊임없이 어떤 생각과 상상력과 책을 보면서 탐구하고 그렇게 하게 되면 뇌가 쪼그라들지는 않는다라고 보는 거예요. 그래서 우리가 치매 예방법도 역시나 인지 치료를 많이 하는 이유가 그런 거예요. 뇌를 자꾸 사용을 해야 뇌가 건강한 기능으로 활용을 할 수 있다라고 보는 거죠. 자, 그래서 우리가 24개월까지는 어떤 그 신체적인 발달이 굉장히 활발하다라는 거, 그렇게 해서 아이들이 성장함에 있어서 신체적인 기능이 발달을 하는데 보통 이제 발달에 있어서 몸의 각 부분이 전체에서 동시에 성장하는 것이 아니라 각 부분이 상이하게 성장한다라고 하는 거예요. 동시에 다발적으로 성장하지는 않는다. 그래서 눈, 머리, 목, 등 주로 상체부터 시작해서 팔, 다리, 하체로 발달한다라는 거예요. 이게 이제 두미 원칙이라고 하는데, 예, 상부에서 하부로, 그리고 원근에서 사지로 이렇게 이제 발달이 된다라고 하는 거예요. 자, 그래서 우리가 신체 발달은 중앙에서 시작해서 말초 순환으로 이루어지는 것이고, 또 신체 기능과 반사 운동의 통제에서는 내간의 출생 직후서부터 완벽한 기능을 하기 위함이다라고 하는 거죠. 또 우리가 기억을 강장하는 해마가 어디냐면 요 뒤에 뒷부분에 있습니다. 여기 손의 뒤에 바로 해마가 있는데 해마 운동 기능과 자세 조정과 관장하는 손의 감각 정보를 대뇌 피질에게 전달을 해서 시상 등에서는 출생 후에 지속적으로 발달하면서 뇌가 발달한다라고 하는 것이고 영아는 출생 직후 하루에 대부분을 잠자는 데 보내는데 이 잠자는 게 우리가 봤을 땐 잠자는 거지만 이 아이한테는 굉장히 활동이 많다라고 보는 거예요. 그래서 외부 자극에 분명하게 반응하기보다는 주로 반사 반응을 많이 보인다. 그래서 영아기 때 꼭 우리가 이제 아이들이 반사 반응이 있는데 그 반사 반응이 여러 가지가 있다라고 하는데 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 자, 반사 반응은 크게 원시 반사와 생존 반사로 나눠볼 수가 있는데요. 원시 반사라고 하는 것은 생애 초기 단계에서 관찰되는 반사로서 시간이 지나면 자연적으로 소실이 되는 반사들을 이야기를 합니다.
그래서 주요 원시 반사에 있어서는 바빈스키 반사라고 해서 영아의 발바닥을 이렇게 긁으면 발가락을 쫙 피면서 젖히면서 발가락이 부채꼴 모양으로 쫙 펴진다는 게 바빈스키 반사라고 하는 거예요. 자, 요거는 시간이 지나면 자연적으로 소실되는 반사다라고 보는 거고요. 자, 이 반사는 생후 몇 개월까지는 지속되다가 사라집니다. 그리고 모로 반사라고 해서 갑자기 큰 소리가 나거나 갑작스럽게 움직임에 의해서 영아의 팔다리가 이렇게 벌려지고 다시 오므려지는 반사. 그래서 예를 들면 아기를 이렇게 안고 있다가 훅 이렇게 밑으로 하면은 아이가 어때요? 훅 딱 벌렸다가 이렇게 오므른다고 하는 거예요. 이게 바로 모로 반사라고 얘기를 하는 거고요. 자, 이런 반사는 생후 3, 4개월 후에 사라진다라고 하는 것이고, 이게 이제 원시 반사라고 이야기를 합니다. 그리고 생존 반사는 영아가 생존을 위해서 필수적으로 보이는 반사인데, 이런 것은 이제 지속하거나 변형되어 발달 과정에 영향을 미친다라고 하는데, 생존 반사라고 하는 것이 이제 빨기 반사예요. 그래서 입에 닿는 물건들은 무조건 빨아들이는 반사입니다. 그래서 생존 반사라고 얘기를 해요. 그래서 구강에다가 어떠한 이제 쪽쪽이라던가 어떤 손 같은 걸 갖다 놓으면 손가락을 막 빨잖아요. 그래서 우리가 요거는 생존 반사라고 이야기를 하고 또 영아가 젖을 빨 때 먹을 때 중요한 역할을 한다는 점에서 필수적인 생존이라고 하기 때문에 이제 생존 반사라고 하는 것이고 젖찾기 반사라고 해서 애기 신생아 이렇게 배가 고플까라고 하면서 신생아 볼에다 톡톡톡톡 하면은 이렇게 자꾸 입이 이쪽 자극되는 쪽으로 따라오죠. 자, 이 고개를 돌리는 이거 반사를 우리가 젖찾기 반사라고 합니다. 그래서 루틴 반사라고 하는데, 요게 기본적으로 생존 반사라고 얘기를 해요. 그래서 이거는 아이들을 가르쳐 주지 않아도 본인 스스로가 먹고 살려고 하는 반사다라고 보시면 되겠습니다. 자, 이 반사는 영아가 젖을 빨을 때 도움을 주는 것다라고 볼 수 있고요. 아이들도 그 영아기에도 후각이 발달은 되어 있어요. 그래서 모유, 그래서 젖을 기가 막히게 냄새를 잘 맡습니다. 그래서 본인의 엄마인지 아닌지, 그래서 젖 냄새가 나면 엄마라고 인식을 하는 거예요. 그래서 우리 일반 성인들한테는 젖 냄새가 잘 느끼지는 못하지만 여기 필수적으로 영아기의 아이들이 후각이 엄마의 젖 냄새를 잘 맡는다고 합니다. 후각적으로. 자, 그리고 우리가 이제 감각을 살펴보게 되면 주변의 환경으로부터 주어지는 여러 가지 자극들이 있는데 이걸 이제 오감을 통해서 받아들이는 것이 있는데 이게 이제 감각이라고 하는 거예요. 그리고 또 지각에 의해서 발달되는 과정이 있는데 이거 이제 의미를 감각에 의해서 부여되는 과정을 이야기를 합니다. 그리고 출생 직후 영아의 시각은 비교적 발달되어 있지 않는 상태에서 물체에 대한 초점 이런 거를 맞추지 못하고 시야가 이제 극히 제한되어 있는 부분이 있죠. 그래서 나중에 시간이 지나면 4개월에서 6개월 사이에 색깔이 이제 구분이 되어지고 12개월 되면 그 정도가 되면 어느 정도 시력이 1.0에 가까운 시력을 가지고 있을 수 있다라고 보는 거예요. 그러다 보니까 아이들 왜 그 태어나서 한 달, 두 달 안에 이렇게 모빌 있잖아요. 그 방에 이렇게 그 아이 위에 모빌이라고 해서 뱅글뱅글 돌아가는 우리 장난감 같은 거 있죠. 그거 쳐다보라고 하는 거. 그래서 이거를 잘 볼 거라고 생각해서 갖다 달아주면 아이들은 보인다, 안 보인다, 안 보인다. 그래서 이 색깔도 이제 구별이 가능하다는 시기가 4개월에서 6개월이기 때문에 4개월쯤 되면요. 처음에는 아이들이 이게 컬러풀한 거를 보질 못해요. 흑백만 보이거든요. 그래서 화려한 거를 못 보다 보니까 모빌도 하나만 주기장창 걸어주는 게 아니라 색깔이 구분되어 있는 이 시기에는 여러 가지 색깔이 좀, 보기에 다양한 원색부터 시작해서 달아주면 아이한테는 흥미로운 그 장난감이 된다라고 합니다. 자, 그래서 이 색깔 구별이 이렇게 4개월에서 6개월 지나면 구분이 되는 것, 그리고 시력은 이제 1.0까지 가까워져 오는 시기가 이제 돌 지나서 이렇게 발달이 된다라고 하는 거예요, 시각적으로. 자, 청각의 경우에는 출생 직후 가장 강하게 큰 소리에 반응을 한다라고 했죠. 그래서 뱃속에 부모님들이 이야기하는 말소리. 그래서 내 부모의 말소리가 익숙한 거죠. 그래서 태어나서 분리불안이 심하거나 밤에 잠을 잘 못 자는 신생아들 같은 경우에는 엄마의 자장가 그리고 늘 엄마가 태교 음악으로 들었던 음악들을 들려주면 아이들이 심리적으로 굉장히 적응을 잘 한다라고 얘기를 해요.
그래서 생후 12개월이 되면 작은 소리에 반응하고 소리에 고저도 식별 가능하다라고 됩니다. 그래서 발달 단계에서는 시각보다는 청각이 더 먼저 발달했다. 그리고 이제 미각도 단맛을 잘 안다라고 하는 정도까지 알아두시면 되고요. 후각 금방 이야기했듯이 출생 초부터 발달된 상태가 있다라고 하죠. 그래서 생후 며칠 내에 냄새의 차이를 구분할 수 있다. 그래서 미각에서도 태내에서부터 어느 정도 기능을 하죠. 그래서 출생 시에 여러 맛을 나는 액체를 구분하는 것이 가능하다. 특히나 신생아도 단맛을 좋아합니다. 그래서 그 촉각의 입술과 혀를 제외하고는 발달되어 있지 않다라고 했는데 단맛이 가능하다라는 건 무슨 얘기냐면 분유도 모유와 분유가 있으면 당연히 분유가 더 달죠. 그래서 분유를 선호한다고 합니다. 근데 모유에서는 각종 이제 모유에 대한 어떤 면역 체계가 굉장히 좋다라고 보는 것이고 우유병은 아이가 그냥 힘들지 않아도 분유가 쑥쑥 잘 나오죠. 근데 모유는 본인이 온갖 힘을 다 이렇게 빨아들여야지만 이게 흡인이 되는 거죠. 그래서 모유를 먹는 아이와 분유를 먹는 아이는 굉장히 차이가 많이 있다라고 해요. 자, 그리고 우리가 인지적인 발달에서도 역시나 감각적인 자료를 해석하고 또 기억 속에 저장해 두었다가 필요시에 사고, 추리, 문제 해결 이런 것 등을 이용해서 지식을 획득하는 과정이라고 한답니다. 그래서 피아제에서는 인간이 성장하는 과정에서 단계를 거치면서 인지 능력을 갖추었다라고 보는 거죠. 피아제 같은 경우에도 우리가 인간 발달 단계를 여러 가지로 놨잖아요. 그래서 피아제가 그 영아기 또 아동기 이런 순서에 따라서 인간 발달에 대해서 여러 가지 지능적인 부분을 그 피아제의 여러 가지의 이론들이 있습니다. 그래서 다시 한번 확인 좀 해보셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 자, 영아기의 인지 수준에 그 해당되는 것은 감각 운동기라고 하는 거예요. 이때는 우리가 감각기라고 하는 것은 그야말로 영아기 태어나서 0세부터 1세를 우리가 감각기라고 하는데요. 여기에 해당되는 내용의 발달 수준이 있고 또 이때는 영아기의 그 감각과 운동 기능을 통해서 인지 능력이 발달하게 됩니다. 그래서 눈, 귀, 감각, 행동으로 하는 모든 것들이 외부 환경에서의 어떤 이해를 하게 됨으로써 영아기의 반사행동 이런 것들이 목적 지향적인 행동으로 변화하고 대상의 연속성을 형성하게 된다라고 하는 거죠. 자, 그리고 심리 발달에 있어서 목적 지향적인 행동이라 하는 것은 특정 목적을 이루기 위해서 여러 동작을 연합해야 하는 것인데, 예를 들어서 책상 위에 물건을 잡기 위해서 처음에는 팔을 뻗지만 팔꿈치를 들거나 의자를 이용하는 등 다양한 운동 동작을 연합하게 됨으로써 목적을 이루는 거죠. 대상 영속성이라 하는 것은 사물에 지각할 수 없게 되어서 사물이 계속 존재한다고 믿는 거죠. 예를 들면 우리가 대상 영속성이라고 하는 것은 강아지들도 알 수 있다라고 하는 건데 그래서 대상 영속성에 있어서 물건의 어떠한 사물을 지각할 수 없게 되는 거. 그래서 물체의 어떤 존재, 이거를 믿는다고 믿는 거죠. 그래서 영화는 처음에 사물을 지각할 수 없게 되면 그 사물이 없다라고 생각하는 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐면, 자, 강아지도 우리가 실험을 하게 되면, 예를 들어서 요 마우스 있잖아요. 요 마우스를 아이한테 보여주고 장난감 같이 막 가지고 놀다가 이걸 뒤로, 그 등 뒤로 이렇게 숨겨요. 그러면은, 보통, 인지가 대산 영속성이 발달한 아이들은, 어, 없다라고 하지만 이 물건이 뒤에 있는 걸 알아요. 근데 아이들은 이게 없다 그러면은 정말 물건이 없어진 걸로 보여지는 거죠. 그래서 대산 영속성이 형성됐다 아니면 대상 영속성이 아직 발달하지 않았다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 자, 근데 우리 강아지들한테도 그 공 같은 거를 이렇게 던져줄 때 확 던진다고 하면서 던지지 않고 이렇게 숨기면 던진 것 같은데 없어. 그래서 크큰거리면서 자꾸 뒤에 와가지고 찾고 있죠. 자, 그래서 강아지들도 대상 연속성은 있다라고 보는 거예요. 자, 이렇게
사물이 이제 있다가 없어지는 거 이게 이제 영아기 때는 당연히 이제 보여줬다가 없어지는 거를 아는데 조금 크면은 이제 아이가 두리번두리번 찾는다라고 하는 거예요. 자, 이런 것들이 형성되는 시기, 영아기에 사물을 지각할 수 없어도 그것이 존재한다라는 것을 알고 물건을 찾기 위해서 이리저리 다니는, 그래서 목적지향적인 행동들을 하게 되는 것이 바로 영아기 이후의 발달 단계다라고 볼 수 있겠습니다. 자, 인지 발달에 있어서도 직접적으로 오감을 통해서 접하고 있지 않더라도 그 대상의 심상, 그래서 머릿속에 떠오를 수 있는 기억력과 관련이 있다라고 보는 거고, 대상 영속성은 9개월에서 10개월이 되면 생기기 시작해서 24개월이면 완전히 확립이 된다라고 하는 거죠. 그래서 우리가 딱 아이한테 누구 없다라고 하면 이제 숨바꼭질을 하다가도 누구 없다 그러면 이제 아이들이 찾기 시작한다라고 하는 거예요. 진짜 없어진 게 아니다라는 것을 이제 깨우치게 되는 거죠. 이거는 자연스럽게 그 발달 단계가 되면 예, 이 성장 단계로 넘어온다라고 하는 거죠. 자, 그런데 이 대상 영속성이 계속 없다 그러면 없는 줄 알게 되면 큰 문제가 생기죠. 나중에 이 아이는 바보가 되는 거예요. 그렇게 되면. 그래서 이 발달 단계에 있어서 아이들이 순서대로 이렇게 발달 시기가 완벽하게 돼야 된다라고 하는 것이고, 언어 또한 영아기의 인지 발달에 있어서 언어가 매우 중요한 부분을 차지합니다. 그렇기 때문에 언어를 통해서 자신의 욕구를 표현하고 충족하고 외부의 소통이 가능하다라고 보는 것인데, 아이들이 영아기 때 옹알이부터 시작하죠. 옹알이도 하나의 어떤 언어로 본인은 굉장히 큰 의미를 부여를 합니다. 그렇기 때문에 언어 발달이 늦는 영아는 또래와의 놀이에서도 소통이 쉽지 않고 또 원만한 또래 관계의 형성에 어려움을 겪기도 하죠. 그래서 영아의 여러 가지 발달에 있어서의 언어는 이후에 적극적으로 반영해 주는 것이 필요하다. 그래서 아이들이 엉아리를 할 때는 그랬어 그러면서 아이하고 눈맞춤을 해주면서 대꾸를 자꾸 해주잖아요. 그럼 아이도 나름대로 계속 옹알이로 뭐라고 이제 말은 하긴 하지만 소통은 안 되죠. 자, 이런 게 적극적으로 반영을 해주는 것이 아이에게는 크게 뭐예요? 격려를 해주는 거죠. 그리고 아이하고의 공감, 이런 것들을 형성하게 되는 것이 바로 이런 단계라고 볼 수 있겠고요. 또 언어 발달을 촉진하기 위해서는 영아기 아이들에 있어서 다양한 소리에 민감하게 반응을 보여주는 것도 필요하다라고 하는 거예요. 그래서 아이들의 장난감 있잖아요. 어떤 이제 뭐 예를 들어 나팔 소리라던가 이렇게 북소리라던가 다양한 멜로디라던가 이런 오감을 자극해주는 소리. 그래서 요즘에는 우리가 그 아이들 책 그 저기 어, 벨 누르면은 뭐 이제 책 중에서도 염소를 누르면 염소가 음메하고 새를 딱 그림을 누르면 새가 짹짹짹짹 그 소리가 이제 그 음성으로 들리기도 하잖아요. 그렇기 때문에 이런 발달 자극을 위해서는 아이들에게 다양한 소리를 굉장히 많이 들려주는 게 좋다라고 하는 거예요. 요즘에는 이제 최근 들어서 아이들 잠들 때 잠을 잘 자게 하는 음악이라고 따로 있는 거 아시나요? 그래서 저도 이제 밤에 이렇게 이제 아이들 보면은 엄마들이 그렇게 방울뱀 소리를 많이 좋아하세요. 그 방울뱀 소리가 무슨 소리냐면 아마 인터넷에 한번 쳐보세요. 유튜브에. 아이들 잠잘 때 자장가 소리로 그 수면을 유도하는 음악이라고 해서 뭐 다른 음악이 아니에요. 그냥 쉬쉬 쉬, 쉬, 밤새 그거를 틀어놔요. 그 머리맡에. 그 쉿소리에 진짜 어, 일반 성인들은 아주 노이로제가 걸리는데 그렇게 크게 틀어놓는 경우가 있다라고 하는 거예요. 그래서 그런 것도 어느 정도 좀 잔잔하게 틀어놔야 되는데, 너무 이제 그 아이 잠자라고 아주 그냥 너무 크게 틀어놓으면은 그것도 나중에 한 문제가 되지 않을까라는 생각이 저는 들기도 합니다. 그래서 아이들 자장가가 예전에는 엄마들이 들려주는 그 자장가였는데 지금은 유튜브에 끊임없이 뭐예요? 아이들 자게끔 소리도 아니고 그냥 쉬 소리인데 한번 나중에 여러분들 한번 검색 한번 해보세요. 그렇게 해야 뭐 아이가 잠을 잘 잔다는 둥 뭐 그렇게 하는데 유튜브에 보니까 그게 어떤 이제 뱃속에서의 소리라고 이야기를 하는데 그게 뭐 뱃속에 진짜 소리가 그렇게 들리는지 모르겠지만 어쨌든 그렇게 요즘에 신세대 부부들은 그렇게 그 영상을 많이 틀어줍니다. 음악을.
자, 그리고 우리가 언어 발달의 첫 단계는 울음이다라고 하는 거죠. 울음은 이제 자신의 욕구를 표현하고 유일한 의사소통 방법이죠. 배가 고프거나 기저귀 갈아달라거나 어떠한 이제 의사소통에 있어서 울음은 그야말로 아이가 생존에 달린 문제라고 볼 수 있겠고요. 그래서 출생 후 약 1개월까지는 반사적으로 울기 때문에 배가 고파서 우는 것도 있지만 고통이거나 공포 때문에 우는 것인지 구분을 할 수가 없다라고 보는 거죠. 그래서 1개월이 지나면 분화된 울음을 이제 울게 되는데 아이의 울음소리가 배고픔이나 불편함 등을 식별을 할 수 있다라고 하는 거죠. 칭얼대는 소리, 그리고 자지러지는 소리, 그리고 이제 잠잘 때 잠에 조금 잠들기가 힘들어서 보채는 경우, 이런 경우가 이제 엄마들은 이제 그 단번에 알 수가 있죠. 전문가가 되다 보니까. 그래서 영아는 출생 후에 3개월에서 4개월부터는 어떤 언어와 유사한 옹알이를 시작을 하는데 이 옹알이는 영아에게 일종의 음성 활용을, 놀이를 통해서 언어 연습을 한다라고 보시면 되겠어요. 그러다 보니까 이때는 누구라도 옹알이에 응해 줘야 된다라고 하는 거예요. 눈을 맞추면서. 자, 그래서 옹알이는 분명한 의사소통은 아니지만 언어 발달의 기반을 형성하고 있다라고 보는 거고, 옹알이는 6개월부터는 점차 자신의 소리를 만들어서 반복적으로 그 소리를 내는데 자기 소리에 대한 모방을 나타나기도 합니다. 그래서 이때는 빠빠, 맘맘맘마라고 하는 소리를 반복적으로 소리를 내서 의사를 전달한다라고 하죠. 자, 그리고 또 8개월경에 되면 자기 소리와 타인의 소리를 구분하게 되는데 타인의 소리를 그대로 따라할 수 있게 합니다. 그래서 24개월에는 어휘수가 증가하게 되고 2개 이상의 어떤 단어를 연결해서 두 단어의 문장을 사용하게 한다라고 하는 것이고 자신이 원하는 것을 강조한다거나 또는 단어를 어떤 강세 이런 것을 두고 말할 수 있게 되는 것이 바로 요 단어의 그 발달 단계의 순서에 따라서 아이들이 자기의 표현을 하고자 하는 부분이죠. 이때는 이제 정서적인 발달에 있어서도 역시나 다양한 생각이나 감정, 행동에 있어서의 정신적, 생리적인 상태를 가지고 표현할 수 있다라고 합니다. 그래서 영아의 어떤 정서적 또는 성숙과 학습 경험을 통해서 점차 분화가 되어 가고 있고 또 출생 직후에 어떤 흥미, 불쾌, 또는 고통, 정서 이런 거에 있어서 경험을 하고 있기도 하고 8개월에서 9개월에 되면 기쁨이나 슬픔, 분노 이런 거, 공포, 이런 정서적인 그 기분을 스스로가 어떤 느낌을 안다라고 하는 거죠. 그래서 수줍음이나 질투, 자부심, 어떤 수치감, 이런 것들이 자아의 인식에 반영하기 때문에 이후에 정서에 나타나는 경향이 있다라고 봅니다. 그래서 영아의 정서적인 표현은 가장 대표적인 행동은 뭐다? 울음이다라고 보는 거예요. 다시 영아의 정서적인 표현의 대표적인 반응은 뭐다? 울음. 예. 울음을 통해서 본인의 어떠한 그 불편함을 굉장히 크게 강조를 하죠. 아이들이 응애 하고 우는 거하고 그냥 응애 응애 우는 거하고 강도가 틀리죠. 그래서 크게 큰 소리로 힘차게 우는 것은 분명 본인한테도 큰 어떠한 문제가 있음을 부모한테 알려주려고 하는 표시, 그게 하나의 소통 방법이다라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 영아의 울음은 자신의 배고픔을 알리거나 분노 또는 고통, 좌절 이런 것을 감정을 표현해서 실른다라고 보는 거예요. 그렇기 때문에 이 울음을 그냥 간과해서는 안 된다라고 보는 거죠. 그래서 민감한 반응도 좋지만 너무 민감하게 반응할 필요는 없다라고 하는 거죠. 자, 아이를 키울 때 보면은 조금만 응애해가지고 울면은 부모들이 막 어디가 불편한지 또 막 가서 또 보죠. 근데 이제 울기도 전에 미리 이제 알아서 뭐든지 다 해주게 되면 이 아이는 어때요? 본인이 오감을 제대로 활용하면서 이걸 불러야 되는데 미리 다 해주니까 본인이 어떤 욕구가 크게 없는 거예요. 그러다 보니까 성격 발달에도 문제가 생깁니다. 그래서 적정하게 아이들이 울음소리도 좀 있어야 되고 그리고 부모가 아무리 아이가 좀 저기 하더라도 기다려줄 줄을 좀 알아야 되는 것인데 너무 바로 즉각적인 반응에 대처는 조금 삼가해 주는 것도 바람직하다라고 봅니다. 자, 그래서 너무 또 아이가 우는데 안 가고 낙관적으로 보게 되면 이게 또 이제 아이의 어떠한 좌절, 그런 걸로 느낄 수 있다라고 하는 거예요. 적정 수준의 아이들의 반응을 보면서 대응을 해주라고 하는 소리입니다.
자, 또 우리가 미소와 웃음으로 즐거움과 기쁨의 정서를 표현하기도 한다. 그래서 부모 앞에서 영화가 미소 짓고 이에 반응하는 부모의 미소를 보게 되면 아이와 부모 사이의 친밀감, 이런 것들이 관계를 촉진하면서 중요한 의사소통의 수단이 된다라고 하는 거죠. 그래서 출생 직후의 반사적 미소, 그래서 우리가 리프렉스라고 하는 스마일링이라고 하는 이런 미소 짓는 반응은 아이의 영아의 중추신경계 발달하는 과정에서 자동적으로 나타나는 것으로 보고되고 있다라고 합니다. 그래서 이런 미소적인 발달은 굉장히 영아의 중추적인 신경이 발달한다고 그러니까 굉장히 도움이 많이 되는 거죠. 그래서 아이들을 너무 울려버리면 나중에 중추신경계가 어때요? 발달하는 과정에 자동적으로 좀 느려진다라고 보는 거고요. 뭐든지 우리는 이제 해피 바이러스라고 얘기를 하잖아요. 그래서 사람이 기분이 좋으면은 엔돌핀이 막 돈다라고 하잖아요. 뇌 속에서 호르몬 이야기입니다. 그렇기 때문에 사람이 기분이 좋고 나쁨에 있어서 뇌신경 자극이 굉장히 많이 된다라고 하는 거니까 이런 것들이 만약에 예전에 부모 교육을 했더라고 하면 지금 자녀들은 아마 다 천재가 됐었을 거예요. 그런데 우리가 그 교육을 받지 못했기 때문에 우리 아이들이 뭐 그닥 똑똑하지는 못한 거 아닌가 싶습니다. 다 똑똑하면 서울대 나와서 법학과에 갔겠죠. 자, 이렇게 우리가 지금의 부모들은요, 정보가 빨라서 아이 하나 키울 때는 오만갓 정보 홍수 속에서 아이들을 키우려고 보니까 하나이만 낳아서 잘 키우자. 그래서 이 아이를 성공적으로 키우자. 그러니까 모든 것을 이 아이 하나에다가 부모들이 인생을 거는 것 같아요. 그래서 둘째는 없다. 그래서 큰 아이 하나만 우리는 키울 거다. 그래서 이 하나가 열 부럽지 않는 자식처럼 우리는 키울 것이다라고 이야기를 해서 그야말로 이제 아이한테 온갖 정성을 다 들이는 계기가 되는 거죠. 자, 그래서 이 부모들이 지금의 어떠한 그 정보, 그리고 그 정보에 따라서 아이들을 조기 교육을 많이 시킨다라고 하는 거죠. 그래서 아까도 이야기했지만 조기 교육에는 뇌 변화가 굉장히 빠르다라고 했잖아요. 흡수 능력이. 그래서 어린 그 언어를 시작하면서 제2 외국어 중에 영어를 막 그냥 놀이 삼아 틀어주는 거예요. 그러면은 이 아이는 자동적으로 이중 언어를 사용함으로써 아이가 어렸을 때부터 그 영어에 대한 그 거부 반응이나 이런 게 없다라고 하는 거죠. 근데 이제 너무 우리 생각에는 너무 어린 시절에 한글도 모르는데 영어를 틀어주면 얘가 한글의 뜻이나 알겠어라고 하잖아요. 근데 이제 그것도 실험을 해봤더니 자, 그 다문화 가정의 아이들은 이중 언어를 쓰죠. 엄마의 모국어, 아빠의 모국어, 그 두 개를 다 사용을 함에 있어서 의미 변화는 정확히 이해를 합니다. 근데 이제 말이 좀 어눌해지고, 그리고 다른 아이들하고 소통할 때 인지적인 부분이 좀 많이 떨어져서 아이들이 친구 애들한테 왕따를 당하거나 뭐 이런 경우가 있는데, 언어 습득에 있어서는 굉장히 빠르다라고 얘기를 해요. 그래서 우리나라의 이제 젊은 부부들이 영아 때부터 이렇게 그 영어를 많이 사용하게끔 그래서 늘 그런 것을 아이들한테 들려준다라고 얘기를 해요. 그리고 자동적으로 그게 이제 언어가 습득되게끔 하는 거. 그래서 이제 그거는 사회학습 이론이라고 또 우리가 그랬잖아요. 자, 그래서 이런 것들이 바로 어린 시절에 본인이 직접 보거나 말하는 사람에게 반응을 보면서 미소를 지으는 것이 바로 영아기 때의 정서적인 발달이다라고 보는 거고요. 14주 정도가 되면 선택적인 미소를 한다. 그래서 알고 있는 사람에게 익숙한 환경, 이런 것들이 반응을 보인다라고 합니다. 자, 그래서 우리가 14주 되면 선택적 미소를 하는데 알고 있는 사람에게 익숙한 소리에 반응하면서 아이들이 이제 그 친근한 얼굴에는 미소를 많이 보이고 또 낯선 얼굴에서는 낯가림이 심하다라고 하는 거죠. 그래서 낯가림이 심한 아이들은 이제 엄마가 주변의 관계를 어떻게 하느냐에 따라서 아이들의 성격이 낯가림이 심한 아이는 처음 보는 환경, 처음 보는 사람한테 보기만 해도 울잖아요. 근데 엄마가 대인관계가 굉장히 폭이 넓어. 그래서 누구한테나 다 친근하면은 이 아이가 엄마처럼 다른 사람 아무한테나 잘 가는 거예요. 자, 그런 것들이 바로 이렇게 선택적 미소, 또 선택적 그 마인드 이렇게 이제 바뀐다라고 하는 거예요.
그리고 또 우리가 이제 웃음이라고 하는 것도 우리가 16주 정도부터 시작이 되는데요. 영아는 자라면서 더욱 자주 웃고 웃는 대상을 적극적으로 찾게 돼요. 그래서 놀라거나 예측할 수 없는 상황에서도 어떤 긴장을 해소하는 수단으로 활용하기도 합니다. 그래서 정서 발달에 있어서 유아가 외부 환경을 탐색하고 적응할 수 있는데 중요한 역할을 하는 것이 바로 요 시기라고 할 수 있겠습니다. 그래서 부모의 감정 상태를 이해하고 부모가 화난 표정을 지면 이 아이가 눈치를 보게 되는 거고요. 주변의 탐색, 환경에 대한 탐색에 적극적으로 적응해 나가기 시작하는 단계. 그래서 부모가 영아의 감정에 대해서 지속적으로 민감하게 반응해 주는 것이 중요하다. 이때 부모가 어떤 감정으로 표출을 하고 부모의 무표정한 얼굴은 아동에 있어서 영아기의 감정에 있어서도 굉장히 그 감정 기복이 심하다라고 보는 거예요. 그래서 아이한테 굉장히 말을 자꾸 건네주는 그래서 말을 붙여주거나 눈빛으로 아이에 대해서 관심을 갖는 그런 것들을 아이들이 통해서 아이들도 그런 걸 다 느낀다라고 하는 거예요. 그래서 부모의 이러한 반응이 영아의 어떤 그 감정을 느끼게 하기 때문에 적절한 표현 그리고 다른 사람에 대한 감정에 대해서 이해하고 공감하는 정서적인 부분의 감정 발달이 굉장히 크게 촉진시킨다라고 합니다. 그리고 이제 한번 보세요. 우리 뭐 남편은 생전가야 어떠한 말을 다정다감하게 해주질 않아. 그리고 뭐 마음 같아서는 뭐 모든 걸 다 해준다고 하는데 행동으로 그렇게 보여주지 않는다라고 하면서 무뚝뚝하다라고 하시는 분들 보면은 어린 시절의 부모들이 너무나도 아이한테 권위적으로 이렇게 행동했던 게 그 아이가 이렇게 커서 그 부모랑 똑같아지는 거예요. 그래서 늘 아이한테 옹알이 할 때 말을 같이 맞장구를 쳐주고 늘 다정다감한 아이들은요, 커서도 그런 그 내재된 그 본인의 어떤 성향이 부모랑 비슷해진다라고 하는 거예요. 그래서 우리는 표현을 가슴속에 이렇게 묻어두지 말고 자꾸 표현을 해야지 상대방이 그거를 우리가 인지를 하고 좋으면 좋다, 싫으면 싫다, 나는 이렇게 해줬으면 좋겠어. 그리고 앞으로는 이런 정도로 좀 바꿔줬으면 좋겠어. 이렇게 이야기를 해야 그 사람의 내면을 아는 거지. 꾹 참고 있다가 한 번에 폭발적으로 팍 터지면은요, 감당하기 힘들잖아요. 그러다 보니까 이런 부분에서도 역시나 우리의 감정은 과거에 부모로부터 내가 습득되고 학습된 내용이다라고 보실 수가 있겠습니다. 자, 그렇기 때문에 지금 내가 무뚝뚝하고 표현이 서투르다라고 하시는 분들은 적극적으로 뭐예요? 지금부터라도 개조를 해야 됩니다. 그래야지만 우리 이제 손자, 손녀 태어나서 아이들한테 막 사랑 넘치는 그런 이제 어투로 그리고 그런 표정으로 하면 아빠가 많이 바뀌었네? 왜 그럴까? 라고 이야기를 하죠. 그래서 그런 삶이 오히려 아이들하고 이렇게 생활했을 때는 그러잖아요. 내가 애 키울 때는 이쁜 줄을 모르는데 자녀가 결혼해서 손주를 낳으면 그렇게 이쁘다라고 하는 게 과거에는 내가 아버지였고 엄마였을 때는 표현을 못하고 꾹꾹 눌러 참고 있다가 손자나 손녀가 오게 되면 어때요? 세상 너무나도 내 눈에 넣어도 안 아프다라고 하는 게 바로 이런 표현일 것 같아요. 그래서 지금이라도 주변에 어떠한 소중한 사람이 있다면 과거에는 내가 표현을 잘 못했다라고 하면 이 시간 이후로부터 표현을 많이 해보세요. 그럼 정서적인 발달, 정서적인 교감이 굉장히 확장이 될 거라고 생각을 합니다. 그래서 영아기에 이렇게 8개월에서 9개월이 되면 다른 사람의 감정을 이용하는 불확실한 모호한 것에 해석하려는 사회적인 참조를 시작을 합니다. 그래서 눈치를 본다라고 하는 거예요. 엄마 아빠가 막 화가 나고 분위기가 안 좋으면 아이들도 뭐예요? 얼음 이렇게 되고 있거든요. 그래서 그 분위기를 굉장히 빨리 파악한다라고 하는 거예요. 부모가 어떤 대상에게 대해서 두려워하는 반응 이런 것을 모습을 보이면 영화도 이에 따라서 조심스러운 반응을 보이고 가까워 하지 않으려고 한다라고 하는 거예요. 그 대상에서는 부모가 싫어하는데 어머 부모가 저 사람은 같이 있으면 안 되겠네라고 하면서 이렇게 차단을 하면 이 아이들도 나쁜 거는 알아요. 본인이 좋아하는 어떠한 그런 것을 미리 안다라고 하는 거죠. 부모가 영아가 자신의 감정을 느끼고 표현하도록 영아의 감정에 지속적으로 민감하게 반응해 주어야 하고 또 다른 사람의 감정을 이해하고 공감하도록 하면서 외부 세계에 대한 위험을 인식하고 적응할 수 있도록 도와주는 것이 필요하다라고 하는 측면이 있습니다. 자, 그리고 우리가 사회적인 발달을 보게 되면 영아가 사회적 존재로 성장하고 발달하기 위해서는
어떤 집단이나 사회 속에서 다른 사람과의 밀접한 관계, 인간관계에서 맺을 수 있는 능력이 있어야 된다라고 하는 거죠. 그래서 우리가 사람의 도리를 해야 된다, 그리고 인성이 중요해야 된다라는 소리가 이런 사회적인 발달 단계에서 정상적으로 아이들이 성장하면서 그 무리에서의 정서적인 교감 이런 것들이 굉장히 필요하다라고 하는 거죠. 만약에 사회적인 존재로 성장을 하지 못했다라고 하면 반 사회성 장애가 생기는 문제가 있는 사람으로 성장할 수밖에 없다라고 하는 거죠. 자, 그래서 영아의 발달적 그 사항은 사회적 발달은 주로 부모와 맺는 애착 관계에서 비롯된다라고 하는 것이 바로 중요한 포인트라고 할 수 있겠습니다. 그래서 애착이라고 하는 것은 영아가 자신의 욕구를 만족시키고 또 사람과의 사이에서 형성되는 애정적 그리고 친밀한 정서적인 유대 관계다라고 보실 수 있겠습니다. 그래서 영아기에 형성된 애착은 이후에 성장 과정이 아주 중요한 큰 영향 발달해 준다라고 하는 것을 우리는 익히 학습을 통해서 알게 되었고요. 또 성인기의 대인 관계까지도 영향을 미친다라고 보는 거죠. 그래서 어린 시절의 양육, 애정, 그리고 또 애착 이런 것은 평생 우리가 성격에 있어서의 발달 단계로 간다라고 하는 에릭슨의 발달 단계가 아마 생각이 나실 겁니다. 자, 볼비에 따르면 애착은 4단계로 걸쳐서 발달한다라고 하는데 애착 단계를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 사회적인 발달의 애착 1단계는 애착 단계 출생 하고 나서 2개월까지를 우리가 애착 단계라고 하는데 이 단계에서는 영아는 아직 특정 인물에게 애착을 형성하지 않는 시기예요. 모든 사람에게 비슷한 반응을 보이는 거죠. 그래서 뚫어지게 쳐다보고 예, 또 본인의 관찰. 그래서 이런 게 이제 아이들이 서서히 생존을 위해서 어떤 울거나 미소 짓는 행위, 주변 사람들에게 관심을 보이는 단계라고 보시면 되겠어요. 그래서 이때 이제 관심과 보호를 이끌어냄으로써 애착 단계가 요 생애 최초의 2개월까지를 1단계라고 보면 2단계는 애착 형성 단계로 2개월에서 7개월이라고 볼 수 있겠습니다. 이 단계에서는 특정 인물 그리고 본인의 어떤 주 양육자에 대한 그 애정 관계에 있어서 굉장히 돈독해지는 시기라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 이 단계에는 반응을 보이기 시작하는 거죠. 그래서 이 시기에는 영아는 양육자가 제공하는 안락함 그리고 안정감 이런 거에 의존을 하면서 양육자가 가까이 있을 때는 더 안정감을 느끼게 되죠. 또 양육자가 자리를 떠나게 되면 불안 증상을 느끼기 시작합니다. 그래서 막 찾기 시작하는 거죠. 자, 그래서 3단계에서는 7개월에서 24개월의 애착 단계가 형성이 되는데 이때는 특정 인물에 강한 애착을 형성을 합니다. 그래서 이 단계에서는 양육자가 떠나면 불안해지고 돌아오면 안도하고 주 양육자로서의 안전 기지로 삼아서 주변을 탐색한다라고 하는 거죠. 그러니까 엄마 주변을 맴맴 돌면서 다른 데 관심이 있는데 주 양육자에게서는 쉽게 벗어나지 못하고 주변을 맴맴 돈다라고 보시면 돼요. 이때 우리가 이제 분리불안이라고 하는 것과 낯가림으로 현상을 나타날 수 있는 단계라고 볼 수 있겠습니다. 그리고 4단계는 상호관계 형성 단계인데 24개월 이후에 이제 이 단계가 형성된다라고 하는 건데 타인과의 관계가 사회적인 발달 수준으로서 확장한다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이 시기에는 주 양육자와의 상호작용에서 더 복잡한 사회적인 기술로 발달을 시키는데 언어와 인지 능력에 있어서의 발달로 양육자의 행동을 예측하고 양육자와 협력하는 능력을 키운다라고 하는 거죠. 이 단계가 되면 아이들이 엄마의 말을 좀 알아들을 수 있는 거죠. 그래서 뭐 아이들에게 이제 휴지를 주면서 쓰레기통에 갖다 버려라고 하면 아이들이 어때요? 예, 실제로 그 행동을 합니다. 그래서 갖다 버리고 막 잘했다라고 박수 치면은 계속 이제 쓰레기통에 갖다 버리는 이런 반복되는 행동 패턴을 보인다라고 하는 거죠. 자, 그래서 이렇게 이제 언어와 인지 능력이 발달하는 단계가 24개월 이후부터 인간관계, 그래서 사회관계에서 있어가지고 굉장히 아이들이 그 사회성 발달에도 도움이 되고 정서 부분에서도 많은 도움을 부모로부터 받는다라고 하는 것이고요. 4단계 때는
아이는 우리가 이러한 그 영아기에 더 넓은 사회 관계를 형성해주고 또 그 관계에서 어떤 관계가 성공적인지 이거를 이제 아이들이 부모로부터 학습된 효과를 가지고 기초가 된다라고 하는 거죠. 그래서 낯선 사람에게 아이를 맡기거나 친숙한 사람의 분리가 되었을 때 아이가 굉장히 분리불안이 심하면서 이런 이제 분리불안의 반응을 보이기 시작하는 단계. 그래서 낯가림, 이 영아 때 이 특정한 시기에 사람과의 애착 형성이 제대로 잘 해주었다라고 하면은 이 아이는 믿음으로써 대인관계를 잘 하고요. 만약에 이 관계가 아이한테 불안 요소를 줬다라고 하면 이 아이는 다른 대인관계에서 굉장히 뭐예요? 공포스러움 그리고 인간관계에서 부정적인 그 부분으로 발달할 수밖에 없다라고 보는 거예요. 자, 낯가림은 출생 후 8개월쯤 지나서 나타나기 시작하는데 애착의 강도가 절정에 달하는 12개월 전후로 가장 심하게 나타난다라고 하는 것이고 점점 이제 그 낯가림이 없어지는 상황이 되는 거죠. 12개월 이후에. 자, 이런 분리불안이 출생 후 9개월 정도에 나타나기 시작해서 15개월 전후까지는 절정에 달하고 이후에 점차 감소함으로써 이제 주변에 탐색 이런 것들을 많이 한다라고 하는 거예요. 자, 부모와의 애착 관계 정도에 따라서 영아의 분리 불안 수준이 차이가 나타나는데 안정된 애착은 안정되지 않는 아이하고 비교해 봤을 때, 그 반응 자체가 주변의 환경에 대해 능동적으로 행동하느냐, 아니면 수동적으로 행동하느냐에 따라서 이제 나타난다라고 보는 거예요. 행동 변화에. 그래서 영아기의 안정적인 애착 형성 여부는 아동기, 청소년기 이런 시기에 자아인식에 있어서의 대인관계 그리고 스트레스 대처하는 방법에 대한 행동에 대한 영향 이런 것들이 상당 부분 미친다라고 보는 거예요. 그래서 어린 시절에 그 대인관계에 관련해서 부모가 다른 사람하고의 관계에 있어서도 역시나 애착관계가 잘 형성됐다라고 하면 자기주도적인 성격의 그 아이로서 성장을 하면서 굉장히 대인 관계에서도 활달한 그 친구들과의 사귐 이런 것들이 가능하다라고 보는 거죠. 그리고 영아기에는 우리가 유전적인 부분도 있지만 선천적으로 어떤 질병이나 신체적인 결함이 있는 경우에 생존에 필요한 여러 가지 기능들을 수행하거나 주변의 사람들과의 사회적인 상호작용에서도 많은 제약을 받게 됩니다. 그렇기 때문에 이런 것들이 발달이 어느 한 곳에서 딱 멈추는 게 아니라 계속 연결되어 있다 보니까 이 연결되는 부분 중에서도 뭐 우리가 유전적으로 선천적으로 어떤 질환이나 질병이 이런 결함이 있다라고 하면 인지 정서 발달에도 영향을 미치게 된다라고 하는 거예요. 그래서 사회복지사는 영아의 신체적 발달 상태를 잘 파악을 해서 적절한 의학적인 도움을 받을 수 있도록 교육과 의료적인 서비스를 연계할 필요가 있다라고 하는 거예요. 우리가 이제 그 부모는 자기 자식에 대해서 굉장히 예쁘고 사랑스럽고 그렇기 때문에 객관적인 그 어떤 질병, 그러니까 눈으로 보여지는 것을 잘 보지를 못하는 경우가 있어요. 대부분 이제 어떤 부분이냐면 아이가 이렇게 안구적인 사시가 있는데 그 부모는 그걸 인지를 못하는데 다른 사람들은 얘 사시네라고 이야기를 할 수 있거든요. 근데 이제 부모가 봤을 때는 아무리 봐도 사시는 아닌데라고 하면서 그거를 간과해서 그냥 넘어간다라고 하면 얘는 이제 영구적인 사시가 된다라고 하는 거죠. 그래서 우리가 어떤 아동에 대한 영아에 대한 신체적인 발달 상태가 지금은 뭐 소아과에 이제 우리가 정기 검진이라고 해서 영아 검진이라는 것도 있잖아요. 검진을 통해서 아이들이 조기에 어떤 질병이라던가 성장 발달에 그 미숙한다거나 하면은 이렇게 건강 검진 아동에 대한 영아기의 건강 검진 이런 걸 통해서 전문적으로 뭐가 부족하거나 혹시 어떤 문제가 결함이 됐다라는 것을 바로바로 파악을 하고 있기 때문에 그 파악한 순간부터 빠른 캐치가 이 아이의 어떠한 신체적인 결함, 정서적인 부분, 발달에 미흡한 점 이런 것들을 조기에 발견하면 그만큼 회복 속도가 빠르게 전환된다라고 하는 게 있죠. 과거에는 우리가 그거를 좀 많이 인지하지 못했던 부분이 사실상 있습니다. 그래서 아이가 주의력 결핍 같은 경우에도 얘가 자폐 성향이 있는데도 불구하고 부모는 몰랐어.
없고 주변에서는 얘 좀 이상한 것 같아. 병원에 한번 데려가봐. 그러면은 막 화를 냈었던 적이 많이 있을 거예요, 주변에. 그래서 뭐가 문제냐고 아무 문제가 없는데 그러면 이제 적절한 시기에 적절한 때에 치료를 받지 않으면 그야말로 치료 시기를 놓치게 되면 더 치료에 늦게 진행이 되다 보면 그만큼 후천적인 어떤 그 결핍, 장애가 있을 수 있다라고 보는 건데요. 자, 그래서 우리 사회복지사로서 만약에 상담을 한다면 이런 영아기의 신체 발달들을 좀 잘 파악하고 이런 게 있으면 부모하고 상담을 통해서 내가 이야기를 하는 거, 개인적으로 이야기하는 거하고 전문가로서의 상담에서 임하는 사회복지사로서 이야기하는 거하고는 많은 차이가 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 발달 과정도 좀 이해를 좀 깊이 해야 된다라고 하는 측면이 있을 수 있겠죠. 자, 예를 들면 다운 증후군, 그리고 지적장애나 자폐 이런 정서 장애를 포함한 소아 정신질환 등에 대해서 조기에 진단하고 치료할 수 있도록 도와주면 굉장히 어때요? 큰 뭐랄까? 혜택은 아니고 큰 도움이 될 수 있겠죠. 다운 증후군은 이거는 유전자 변형의 문제죠. 그래서 염색체 우리가 염색체가 23쌍의 염색체가 있어야 되는데 23쌍 중에 21번째 염색체가 문제가 생긴 경우에 다운 증후군이라고 했죠. 이거는 뭐 우리가 유전자가 문제이기 때문에 고칠 수 있는 병은 아닙니다. 그래서 다운 증후군은 생김새가 아이들이 똑같잖아요. 그렇기 때문에 예전에는 다운 증후군이 이렇게 이제 판명이 되면 보통 30살을 넘기기가 힘들었거든요. 대사 질환 때문에. 그래서 보통 이제 이렇게 다운 증후군으로 태어난 아이는 30살을 넘기기가 힘들었는데 지금은 워낙에 좋은 약들이 많이 있다 보니까 약을 통해서 이제 생명을 연장하는 경우가 많습니다. 그래서 지금은 다운 증후군도 한 50살까지는 이제 좀 잘 그냥 생명을 유지한다라고 이야기를 해요. 그리고 지적장애 같은 경우에도 부모는 어렸을 때 아이가 그냥 좀 다른 아이들보다 좀 그 발달이 좀 늦나 보다라고 생각을 했는데 나중에 알고 보면 지적장애이거나 자폐 성향 이런 경우가 있다라는 게 좀 많이 발견이 되는 거죠. 그래서 이런 거를 조기에 진단만 잘하면 치료도 충분히 가능하다라고 보여지는 게 있습니다. 그 지적장애라고 하면은 이제 또 우리가 태어나면서 아이의 출생에 있어서 뇌의 어떤 문제, 그래서 출산하면서 뇌를 다치거나 했었을 때 지적 장애가 발생할 수도 있고요. 그 다른 여러 가지 요소가 굉장히 많다라고 하는 거죠. 그래서 이제 이거를 빨리 발견을 하고 조기에 발견하는 게 그만큼 중요하다라는 뜻입니다. 자, 지적 장애와 발달, 언어 발달에 있어서의 장애는 지적 기능과 적응, 행동상의 어떤 결함을 보이는 영아의 경우에는 부모는 자녀에 대한 장애에 대해서 정확한 이해를 파악하기 어려움을 겪고 있죠. 그래서 단지 발달이 늦다라고 생각을 하고 받아들이기가 어려워서 또 치료를 늦게 하는 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 전문가로서의 정확한 판단, 이런 것들이 가장 중요한 거죠. 자, 그래서 심리적인 발달 역시나 우리가 사회복지사는 부모의 영아의 장애를 이해하고 조기 개입을 할 수 있도록 지지적인 서비스, 그와 관련된 정보들을 많이 제공해 주어야 되고요. 또 부모의 정서적인 혼란, 정서적인 갈등 이런 것들이 영아의 어떤 인지나 언어 부분에 있어서도 정서 발달을 위한 효과적인 환경을 만들어 줄 수 있도록 부모 자조 집단을 만들어서 나름대로 소통할 수 있게끔 그래서 교육 프로그램을 개설하고 참여할 수 있도록 예, 이런 것들을 계획해 줘야 된다라고 하는 부분이 있습니다. 자, 그리고 마지막으로 감각이나 지각 발달에 있어서 영아는 부모와의 접촉을 통해서 애착을 형성하기 때문에 감각, 지각, 또 기능의 장애 이런 것들이 신체 발달과 심리 사회적인 발달 문제로 가져올 수 있습니다. 그래서 사회복지사는 영아기의 다른 장애와 마찬가지로 정확한 진단 그리고 정확한 치료 이런 거를 받을 수 있는 기회를 제공해 주어야 되겠죠. 그리고 부모에 대한 심리 정서적인 상담과 교육적인 서비스 이런 것들을 제공해 줘야 된다라고 하는 부분이 있습니다. 자, 사회적인 발달 역시나 주변 세계와 인간관계에 있어서의 신뢰감 형성은 영아기가 중요하다라고 그만큼 말씀을 많이 드렸는데 이게 이제 영아기의 발달 가업이라고 하는 거예요. 그래서 영아는 세상에 대한 신뢰와 믿음을 갖게 될 때 건전한 사회적인 성격 발달을 이루고자 하는 거죠. 그래서 이 시기에 부모가 영아의 여러 가지 욕구를 대해서 민감하게 반응을 하고 또 그 충족하게끔 해 주어야만 아이가 주변 세계
세계와 인간관계에 대해서 신뢰감을 형성할 수 있다라고 보는 거죠. 자, 이 반대로 부모가 영아의 욕구에 민감하게 반응하지 않고 일관성이 없는 양육 태도를 보인다면 아이는 자신이 살아가면서 이 세계에 대한 두려움, 그리고 배신감, 그리고 자기 말을 안 듣게 되니까 불신으로 갖게 되는 성격의 소유자가 된다라고 하는 거죠. 자, 그래서 부모는 영아의 욕구에 너무 민감할 필요는 없습니다. 그래서 민감하다라고 하는 것은 적정 수준의 아주 적절한 시기에 반응을 해준다라고 하는 것이지 너무 민감하게 반응해주면은 엥 소리 나오기 시작하자마자 하게 되면은 모든 게 뭐예요? 너무나도 이 아이는 어떤 요구 조건에 자기의 주체적인 성격이 이루어질 수 없다라고 보는 거예요. 자, 그래서 민감하다라고 하는 것은 당연하지만 너무 초민감, 초속도로 빨리 민감할 필요는 없다라고 보는 거죠. 자, 그래서 이런 욕구를 주고 또 욕구 충족을 시켜줌으로써 신뢰감을 형성하고 또 이 아이가 영아가 행동함에 있어서의 어떤 목적을 달성할 수 있도록 긍정적인 환경을 조성해 주어야 하는 것이 부모의 양육 패턴이다라고 볼 수 있고요. 또 영아가 부모와의 안정된 애착 관계 형성에 있어서는 가장 중요한 시기다라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 최초의 사회적인 발달 단계의 주 양육자인 부모가 이런 발달 가업에 큰 어떠한 역할을 한다라고 보시면 되겠습니다. 자, 그리고 우리가 영아기에 이제 영아기는 끝났고요. 유아기로 넘어가는데 유아기는 다음 시간에 연결해서 하도록 하겠습니다. 자, 그러면 우리 영아기의 발달 단계의 영상을 하나 보고 마무리하도록 하겠습니다. 최근 영국의 새로운 양육 방식이 확산되고 있다. 서양식 육아법에 따라 자녀를 독립적으로 키워야 한다는 전통이 강했던 영국에 이른바 포대기 바람이 불고 있다. 아이와 함께 자고 안아주고 포대기로 업으며 아이와 충분히 시간을 보내는 엄마들. No, it feels nice. Nice to have skin contact. 엄마의 품이 아이를 더 잘 성장시킨다는 연구 결과를 근거로 삼는다. How much you nurture your child actually changes their physiology and the way their brain grows. 실제로 엄마의 사랑을 받고 자란 3살 아이의 뇌와 학대받고 방치당한 3살 아이의 뇌를 비교했을 때 그 크기에서 확연히 차이가 난다. 2, 3세 때는 감정의 뇌가 일생 가운데 가장 빠르게 발달합니다. 그 시기에 부모의 사랑이 만약에 없어진다. 그러면 그 감정의 뇌는 위축이 되고 쪼그라들어가지고 감정적인 충족감을 못 느끼는 아이가 되겠죠. 뇌가 폭발적으로 발달하는 3살까지 아이와 부모가 주고받는 상호작용은 아이가 행복한 어른이 되는 데 필요한 두뇌 체계와 호르몬을 결정한다. 3살까지 부모와 어떤 관계를 맺느냐에 따라 아이의 삶이 달라질 수 있는 것이다. 출근 전쟁이 시작되는 오전 8시 반. 아이들의 어린이집 등원도 시작된다. 우리나라 아동 10명 중 9명은 매일 아침 어린이집이나 유치원으로 향한다. 19개월 시우도 마찬가지. 100일이 채 되기도 전에 어린이집에 다니고 있다. 시우는 9시쯤 갔다가 저녁에 한 7시, 거의 10시간. 오랫동안 했네요. 네, 거의 종일반이죠. 어린이집에서 옹알이를 시작하고 걸음마를 배운 시우는 안녕하세요. 안녕하세요. 띠뚜, 엄마랑 걸어왔어? 네. 아침마다 기분 좋게 어린이집에 온다. 17개월 동안 시우를 돌봐준 보육교사는 제2의 엄마. 처음부터 어린이집에 잘 적응한 시우는 하루 종일 보채지도 떼쓰지도 않고 잘 보낸다. 그렇다면 엄마는
시우와 떨어져 지내는 걸 어떻게 생각할까? 네, 아기 때는 좀 미안하기도 하고 그랬는데 지금 크니까 오히려 어린이집 가는 게 더 나은 것 같기도 해요. 엄마도 스트레스 좀 덜 받고 아기도 다양한 놀이거리랑 뭐 그 또래 누나들이나 형아들이나 뭐 또래들이나 이렇게 같이 놀 사람이 있으니까 집에서 엄마랑 둘이 있는 것보단 나은 것 같아요. 과연 3살이 채 안 된 영유아들이 엄마와 떨어져 또래와 다양한 경험을 하는 것이 정서 발달에 도움이 되는 것일까? 지난 2012년 정부가 실시한 영유아 정신건강 실태조사 보고서는 예상과 반대되는 결과를 발표했다. 경기도의 한 지역을 대상으로 어린이집과 유치원에 다니는 78개월 미만의 영유아들의 정신건강을 검진한 결과 3살까지의 영유아 187명 중 75명이 불안정한 정서를 보였다. 그리고 3살 이후에는 문제 행동을 거의 보이지 않았다. 그렇다면 3살까지의 영유아가 유난히 사회 문제 행동을 많이 보인 이유는 무엇일까? 가장 두드러진 특징은 불안정한 정서 행동 문제를 보였다는 점입니다. 아마도 너무 이른 시기에 부모님과 떨어져서 장시간 외부에서 활동을 하거나 또는 같이 단체 생활을 해야 되는 데서 오는 어떤 긴장감, 그 다음에 낯설음, 불편감 이런 거에서 유발됐을 거라고 생각이 듭니다. 보다 정확한 원인을 알아보기 위해 2012년에 검진을 받았던 한 아이를 찾았다. 검진 당시 3살이었던 가연이. 가연이는 어린이집에 찾아온 낯선 검사자를 보고 극도의 긴장감을 보이다 급기야 눈썹까지 뽑았다. 선생님 목마르네. 그런데 이틀 뒤 낯선 장소에서 같은 검사를 실시했을 때 가연이는 전혀 다른 반응을 보였다. 그 이유는 등 뒤에 엄마가 있었기 때문이다. 엄마와 함께 있을 때 가연이의 표정은 한결 밝았고 검사자의 요구에도 적극적으로 반응하며 불안정한 정서 행동을 보이지 않았다. 네, 이렇게 우리가 그 아동에 있어서의 양육, 그리고 부모와의 어떤 이제 시간, 이런 것들이 아이의 발달 정서에 굉장한 도움이 준다라고 하는 거죠. 그래서 너무 어린 시절에 우리나라에서의 그 보육 환경, 그게 이제 뭐 대부분의 10가구 중에 9가구가 어린 시절에 어린이집을 갈 수밖에 없는 이런 환경이 되다 보니까 참 어떻게 보면 서글프다라는 생각이 들어요. 그래서 이게 이제 사회복지 쪽에서 그야말로 가정의 어떤 복지를 위해서 뭐 육아휴직 그리고 또 아이들과 어린 시절에 함께 보낼 수 있는 제도적인 장치가 있어야 되지 않나라는 생각이 들기도 합니다. 이만큼 어린 나이에 아이의 성격 발달에는 굉장히 큰 어떤 역할을 한다라고 하는 거죠. 부모와의 시간들이. 자, 그렇기 때문에 지금 이런 우리가 공부를 한다라는 거는 우리가 몰랐거나 놓쳤던 부분이 지금 생각해 보면 맞다라고 우리가 이제 고개를 끄덕끄덕 하면서 인정을 하게 되는 거죠. 근데 사회적인 관계에서 부모들이 이제 아이들의 양육을 하랴, 직장 생활을 하랴, 이거에 두 가지를 한꺼번에 질적으로 잘 못한다는 게 현실인 것 같아요. 자, 그래서 영상은 여기까지 보고, 자, 다음 시간에 우리 계속해서 이제 유아기 발달을 살펴보도록 하겠습니다.